गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमः शिवगाम्यै जगदम्बिके श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाक्ष दिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओं हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये
सुन्दरकाण्डे अद्य वर्तमानकथा प्रसङ्गः पूर्वकथा सङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பிரியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி ஜாம்பவானுடைய பரம உற்சாகரமான வார்த்தையை முன்னிட்டு 100 யோஜன விஸ்தீர்ணமான சமுத்திரத்தை தரணம் பண்ணி லங்கையில பல இடங்களில் தேடி கடைசியில் அசோகவனத்தில் சிம்ஷபா விருட்சத்தின் கீழே ராமத்தியான பராயணியாக சோகத்தியான பராயணியாக இருக்கக்கூடிய சீதையை பார்த்தாள் என்று சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. சுக்லபக்ஷத்துடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனை போல இருந்தாலும் ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாது சந்திரரேகாம் இமாமலாம். சுக்லபக்ஷத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனுக்கு விருத்தி தானே தவிர தேய்வு கிடையாது. சத்குருவுடைய கட்டாட்சம் பட்ட பிறகு ஜீவனுக்கு அபிவிருத்தி தான், தேய்வே கிடையாது. அதனால்தான் சுக்லபக்ஷாதோ அப்படின்னு சொன்னாள். அதுக்கு இன்னொரு காரணம், சுக்லபக்ஷத்து ஆரம்பத்தில் 3ஆம் பிற சந்திரன் இப்படி மெலிஷா ஒரு பரங்கி பத்தி ஆட்டமா இருக்கு. அந்த மாதிரி மெலிந்திருக்காள்னு காட்டுறதுக்காக சுக்லபக்ஷ ஆதவ் அப்படின்னாள். 3ஆம் பிற பார்த்தா விசேஷம் கண்ணில் தென்படாது. லேசில் சந்திர தரிசனம்னு போட்டிருப்பா பஞ்சாங்கத்தில். 4ஆம் பிற பார்க்கப்படாது, விபரீதமாக துவஜம் கட்டின்னு கண்ணில் தென்படும். சந்திர சகஸ்த ஜீவியா இருக்கக்கூடிய சதாபிஷேகமான ஒரு பெரியவர் சந்திரனை பார்க்கணும்னு 3ஆம் பிற சந்திரனை பார்க்கணும்னு 1/2 மணி நேரமா பார்க்கிறார். கழுத்துல சுழுக்கு விழும் போல இருக்கு, சந்திரன் கண்ணுக்கு தென்பட மாட்டேங்கிறார். இன்னொரு 10 நிமிஷம் பார்ப்போம், பேரம்பேத்தியை கூப்பிட்டு கேட்டா அதோ தெரியலேன்னா அவன் மாட்டில் எங்கேயோ அலட்சியமா கை காட்டிட்டு போயிடுறான். 10 நிமிஷம் பார்ப்போம், கண்ணுக்கு சந்திரன் தெரியலேன்னா இன்னைக்கு நம்ம பிராப்தி எவ்வளவுதான்னு சொல்லி உள்ள போய் ஈஸ்டர்ல படுத்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிற போது, உள்ள போலான்னு நினைக்கிற போது சந்திரன் டக்குன்னு தெரிஞ்சு விட்டாருன்னா எப்படி 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரமா கழுத்து வலிக்கும்படியா பார்த்த சிரமம் முழுக்க மறந்து போயிடுவோம். அந்த மாதிரி பல மணி நேரங்கள் லங்கையில் தேடின சிரமம் முழுக்க மறந்து போயிடுது ஆஞ்சநேயருக்கு. சீதையை பார்த்த அந்த ஆனந்தத்துல ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாது சந்திரரேகாம் இமாமலாம். ரேகா அப்படின்னாக்கா கோடுன்னு அர்த்தம். லேகாங்கிற வார்த்தை தான் ரேகான்னு வந்திருக்கு. ரலயோகோ அபேதகா அப்படின்னு ஒரு நியாயம் உண்டு. லிக்குங்கிற தாத்து எழுதுறதுன்னு அர்த்தம். அதுலேருந்து லேகா, ஒரு கோடு போட்டா லேகா, அதுதான் ரேகா. சந்திரரேகான்னு சொன்னதுனாலே மெலிந்திருக்காள்னு காட்டுதான் சந்திரரேகா. சந்திரம் இவ அப்படின்னு சொல்லல, சந்திரரேகாம் இவ. அதனால சுக்லபக்ஷ ஆதவ். ஆனா சந்திரன்ட்டு ஒரு கலங்கம் இருக்கு. எங்க அம்மா ஜெகன்மாதா சீதை இடத்துல லவலேஷம் கூட கலங்கம் கிடையாதுன்னு காட்டுறதுக்காக சந்திரரேகாம் இவ அமலாகாம். சந்திரன்ட்டையும் ஒரு களங்கம் இருக்கு, தாமரைட்டையும் ஒரு களங்கம் இருக்கு. இந்த 2 தான் ரொம்ப ஆஃப்ட் கோட்டட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். முகத்துக்கு நிச்சயமா இது 2 திருஷ்டாந்தமா சொல்லுவாள். சரணம்னு வந்தா தாமரை போல் தான் வர்ணிக்கிறது வழக்கம். ஆனா தாமரைக்கு ஒரு கலங்கம் இருக்கு. என்ன, ஷேர்ல உதிக்கக்கூடிய செந்தாமரையா அந்த ஷேர் சம்பந்தம் இருக்கு. ஆனா குருவாயூரப்பனுடைய சரணம் தாமரை போல இருக்குன்னு சொன்னா போறாது. இந்த ஷேர் சம்பந்தம் இல்லை, கலங்கம் இல்லை, பரம நிர்மலமா இருக்கு. அதனால்தான் பட்டத்திரி ஆலம்பே விமலாம் புஜத்யுதி பதாம் மூர்த்திம் தவ ஆர்த்திச்சிதம். அம்புஜத்யுதி பதாம்னு சொன்னா போறாது, விமலாம்புஜத்யுதி பதாம். அது மாதிரி இங்க ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாது சந்திரரேகாம் இமாமலகாம். அது மாத்திரம் இல்ல, சந்திரன் நாடு காடுன்னு வித்தியாசம் பார்க்காமல் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி பிரகாசத்தை கொடுக்கிறார். நாட்டிலேயே இது தோட்டியுடைய குடிசை, இது தொண்டமானுடைய பங்களான்னு வித்தியாசம் பார்க்காமல் ஒரே சீரா பிரகாசத்தை கொடுக்கிற மாதிரி புண்ணியவான் பாபி என்ற வித்தியாசம் பார்க்காமல் பரம துஷ்டனா இருக்கக்கூடிய ராவணனுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணறதுக்காக லங்கையில வந்து டேரா போட்டிருக்காளே சீதேன்னு ஆச்சரியப்பட்டு ததர்ஷ சுக்ல பக்ஷாது சந்திரரேகாம் இவமலாம் மந்தம் பிரக்யாயமானேன ரூபேண ருச்சிர பிரபாம் பினத்தாம் தூமஜாலேன சிகாம் இவ விபாவசோகோ. புகையால் சூழப்பட்டு நெருப்ப போல இருக்க. அதாவது வேதம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை தான் வால்மீகி அப்படியே அனுசரித்து பேசுவார். வேதமானது ஜெகன்மாதா துர்கா பரமேஸ்வரியை சொல்ற பொழுது அக்னியை போல் தன் தபஸால தேஜஸால ஜொலிச்சுன்னு இருக்க அப்படின்னு பேசித்து. தாம் அக்னிவர் நான் தபசா ஜ்வலந்தீம் வைரோச்சனீம் கர்ம பலேஷு ஜுஷ்டாம் துர்காம் தேவீகிம் சரணமகம் பிரபத்யே சுதரசி தரசே நமஹ.
அந்த அக்னியை போல இருக்காள் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இங்க பினத்வாம் தூமஜாலே சிகம் இவ விபாவசோகோ. அந்த புகை விலகி போயிடும், அக்னி ஜுவாலையானது தனக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய காந்தியோட பிரகாசிக்கும். அதை இண்டிகேட் பண்ணதுக்காக தான் பினத்வாம் தூமஜாலே சிகம் இவ விபாவசோகோ பிஹிதேன ஏகேன சம்பீதாம் கிளிஷ்டேன உத்தம வாசசா சபங்காம் அனலங்காராம் விபத்மாம் இவ பத்மினிகீம். நான் ஆஞ்சநேயர் ஒத்துக்க மாட்டார். பிரபுவுக்கு முதல்ல புஷ்பம் சமர்ப்பணம் பண்ணாம அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணா அவர் ஒத்துக்க மாட்டார். அதுக்கெல்லாம் அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணா எல்லாருக்கும் பண்ண மாதிரி தான். ஆனா அவருக்கு திருப்தி ஏற்படணும் போனோம். பினத்தாம் தூமஜாலேன சிகாம் இவ விபாவசோகோ பிஹிதேன ஏகேன சம்பீதாம் கிளிஷ்டேன உத்தமவாசசா சபங்காமனலங்காராம் விபத்மாம் இவ பத்மினீம். நன்ன தாமரைகள் மலர்ந்திருக்க வேண்டிய தடாகத்தில் தாமரைகள் இல்லாமல் சோபையற்று இருக்கக்கூடிய சூன்யமான தடாகத்தை போல இருக்கலாம். ஒரு பெண்மான் தன்னுடைய மான் கூட்டத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வேட்டநாய்களால் சூழப்பட்டு தவிக்கக்கூடிய பெண்மான போல தன்னுடைய பந்துக்களை விட்டு பிரிஞ்சு ராட்சசிகளால் சூழப்பட்டு ஸ்வகணேன மிருகீம் ஹீனாம் ஸ்வகணாபிவிருதாமிவ நீலநாகாபயாவேண்யா ஜகனம் கதயா ஏகயா. கண்ணுங்க நீருமா எப்போதும் அழுதுன்னு இருக்காள், பெருமூச்சு விட்டு இருக்காள். நிஸ்வசந்தியும் புனப்புனா. உத்தம ஸ்திரீகள் மனசை வருத்தப்பட்டு பெருமூச்சு விட்டா அந்த குடும்பத்துக்கு நல்லதில்லைன்னு சொல்லுவா. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பெருமூச்சு விட்டால் ராட்சத குலமே அழிஞ்சு போயிடுது. அது மாத்திரம் இல்லை, அஸ்ருபூர்ணமுகியும் தீனாம் அப்படிங்கிற உத்தம ஸ்திரீகளுடைய கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் பெருக்கிட்டுனா அது வீணா போறதில்லை. இது பின்னாடி மந்தோதரியுடைய விலாபத்தில் போய் சொல்லியிருக்காள். நாளைக்கு 2ஆம் கால உபன்யாசத்தில் வரணும். அது உத்தம ஸ்திரீகள் கண்ணீர் பெருக்கினா வீணா போறதில்லை, ராட்சத குலம் முழுக்க அழிஞ்சு போயிடுது. இன்னொரு விதமா இதை தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கோமேனு ஜீவன் தாப்பப்படுறதில்லை. வேற என்னெல்லாமோ லௌகிகமா இருக்கக்கூடிய சித நஷ்டத்துக்காக கவலைப்படுறான், அழுக ஏற்படுறது, கண்ணீர் பெருக்கிறான். எல்லாத்தையும் விட பெரிய நஷ்டம் நம்முடைய நிஜஸ்வரூபத்தை விட்டு விலகி வந்துட்டோமே, ஜென்மா வீணா போயிடுத்தேன்னு நினைச்சு யாரா தாப்பப்படுறானோ அப்படி தாப்பங்கிறது தான் சாதனையுடைய பரமசாரம். அந்த தாபம் தான். தாபத்தோடு இருக்கக்கூடதான் தபஸ். தபகாங்கிற தாத்து ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கு. தாபங்கிற வார்த்தைக்கும் தபஸுக்கும் தபங்கிற தாத்து காமனா இருக்கு. அதனால மனசுல ஒரு தாபம் இருக்கணும். நம்ம பகவானை விட்டு விலகி வந்துட்டோமே, மறுபடியும் சுவாமி எப்ப போய் அடைவோமோ அப்படின்னு ஏக்கம் இருக்கணும். அந்த ஏக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த ஏக்கத்துக்கு தகுந்தாப்புல பலம். இது தாபம்னு பக்தி மார்க்கத்துல சொல்லுவா. ஞான மார்க்கத்தில் வேதாந்த மார்க்கத்தில் முமுட்சுத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவா. மோட்சம் அடையணும் என்ற ஆக்ரகம். அந்த ஆக்ரகம் எப்படி இருக்கணும்னு வேதாந்த கிரந்தங்கள்ல ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்திருக்க. தலையில ஒருத்தனுக்கு கேசத்தை நெருப்பு பிடிச்சு கொடுத்தனா அவன் எவ்வளவு வேகத்தோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தையோ ஒரு நதியோ தேடிண்டு எவ்வளவு வேகத்தோட போவனோ அவ்வளவு வேகத்தோட ஒரு சத்குருடைய சரணத்தை போய் அடைஞ்சு இது மாதிரி சம்சாரம் என்ற பெரிய தாவாக்னியில போய் மாட்டின்னு இருக்கேனே, தாவாக்னா காட்டுத்தீ, காட்டுத்தீயில போய் மாட்டின்னு இருக்கேனே, நீங்க தான் ரட்சிக்கணும்னு சத்குருடைய சரணத்தை போய் அடையணும். அந்த வேகம், அந்த தாபம், அந்த தாபத்தால கண்ணீர் பெருக்கி கதறி அழற ஜீவன் ஒரு இரும்பு துண்டத்தை போல இருக்கான். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்த ஒரு பெரிய காந்தமா இருக்கான். எப்பேற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த காந்தமா இருந்தாலும் இந்த இரும்பை ஆக்கர்ஷணம் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்படலாம். இரும்பு துண்டத்தை சூழ்ந்து ஒரேடியா மண்ணா அப்படி லேயர் லேயரா மண்டி போயிடுச்சுனாக்க, if there is a disturbance to the magnetic field, the most powerful magnet will be rendered powerless. அப்படிதான் பகவான் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த காந்தமாட்டமா இருந்தா கூட ஜீவன் இரும்ப போல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவனை நம்மளை ஆக்கர்ஷணம் பண்ண முடியாம இருக்கான். ஏன்னா நடுவில் எத்தனையோ ஜென்மாக்கள்ல சேர்த்து இருக்கக்கூடிய அழுக்கு கலங்கமானது மண்ணாட்டமா லேயர் லேயர் லேயரா மண்டி கிடக்கு. ஒரு இரும்பு சுத்தியில இருக்கக்கூடிய மண்ணை போக்கி வைக்கணும்னா ஒரு குழாயை திறந்து விடலாம், ஒரு ஹோஸ் பைப் எடுத்து அடிக்கலாம். இதெல்லாம் வெளியில இருக்கக்கூடிய அழுக்க போக்குறதுக்கு இப்படி பண்ணலாம். ஆனா நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு உள்ளதான் இருக்கு, கண்ணுக்கே தெரியாமல் தான் இருக்கு. அதனால வெளியிலேருந்து ஜலம் வந்தா பிரயோஜனம் இல்லை, உள்ளேந்து காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கணும். அந்த கண்ணீர்ல தான் இந்த அழுக்கெல்லாம் கரைஞ்சு போகணும். கரைஞ்சு போய் பகவானுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகணும். இதுதான் மார்க்கம். பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுதான் மார்க்கம்னு உத்தம பக்தியா இருக்கக்கூடிய சீதை நமக்கு வழிகாட்டுறாள். அஸ்ருபூர்ணமுகிம் தீனாம் கிருஷாம் அனசனேனசா. இயற்கையாகவே ரொம்ப கிருஷமா இருக்கக்கூடியவள் இப்ப சாப்பாடு இல்லாததுனால இன்னும் ரொம்பவே கிருஷமா இருக்காள். கிருஷாம் அனசனேனசா சோகத்யான பராம் தீனாம் நித்யம் துக்கபராயணாம்
சோகத்தில் ரொம்ப பேர் இருக்கா உலகத்தில். சோகங்கிறது வராதவா யாருமே கிடையாது. ஆனால் சோகத்துக்கு நடுவில் தியானத்தில் இருந்த அதான் ரொம்ப முக்கியம். சோகத்தியான பரம் தீனாம், சோகத்தியான பரம். சோகப்பரையா இருக்கிறது ஆச்சரியம் இல்லை. சோகத்தினுள்ள தியானப்பரையா இருந்தா பாருங்க, ராம தியானத்தை விடாமல் இருந்த சோகத்தியான பரம் தீனாம். அதனால்தான் குரு தொழில் வர சோகத்தியான பரம் தீனாம் நித்தியம் துக்கபராயணாம் பிரியம் ஜனம பஷ்யந்தீம் பஷ்யந்தீம் ராட்சசீ கணம் ஸ்வகணேன மிருகீம் ஹீனாம் ஸ்வகணாபிவிருதாமிவ. தன்னுடைய கூந்தலானது அப்படியே கீழ்பரியந்தம் தொங்கிட்டு இருக்கா. ஒரு நாகத்தை போல, கருநாகத்தை போல தொங்குறது. நீலநாகபயாவேண்யா ஜகனம் கதயா ஏகயா நீலயா நீரதாபா ஏ வனராஜ்யா மகிம் இவே. கருநாகம் என்று தெரியாமல் வெறும் பழுதே என்று நினைச்சு ஒருத்தன் முதிச்சு விட்டான்னா அது வாஸ்தவத்திலேயே பாம்பு கடிச்சுடுத்து விஷம் ஏறிடுத்து. பலிஷ்டனா இருந்தான்னா என்ன பண்ணுவான், உடனே ஒரு டாக்ஸியை பிடித்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இவனே அதுக்கு மாத்து மருந்து எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னு அதுக்கு வந்து சேருவான். கையாலாகாதவனா இருந்தால் பாம்பு கடிக்க வேண்டாம். பாம்புன்னு சொன்னா போறோம், அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே மயங்கி விழுந்துடுவான் பயத்தில். ஏன்னா ரொம்ப பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் எல்லாம் வியாதியாலேயோ வேற ஒரு வாஸ்தவமான ஆபத்தாலேயோ இல்லை, இந்த ஆபத்து வந்துடுமோங்கிற பயத்தால் வரக்கூடிய உபாதை தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனால there is only one thing that you must fear and that is fear. பயத்தை கண்டு தான் பயம் வந்துடுமோன்னு தான் பயப்படணுமே தவிர வேற எதுக்கும் பயம் வராமல் வரணுமே இருக்கணுமே பயப்படணும். பாபத்தில் போய் மனசை பிரவர்த்திக்காமல் இருக்கணுமே பயப்படணும். வேற எதுக்குமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்படி பாபம் வராமல் இருக்கணுமேங்கிற ஒரே ஒரு பயம் அது மாத்திரம் கொண்டு கொடுத்தனாக்க பவபயத்தை பத்தி கவலைப்படாமல் இருக்கலாம். பவபயான்னு தூயாமகே அப்படின்னு மூக்கர் சொல்ற போது ரொம்ப அழகா ஜனேன நரமாமகே கலஜனன்ன சேவாமகே நச்சாபதமயாமகே பவபயான்ன தூயாமகே ஸ்திராம் தனுமகே சரம் மனசி கிஞ்ச காஞ்சீரத ஸ்மரந்தக குடும்பினி சரண பல்லவோபாசனா. அற்புதமான ஸ்லோகம், பரம வைராக்கியசாரமா எடுத்து பேசியிருக்க. அப்படி பயம் வராமல் இருக்கணும். இதுதான் ஜீவனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆத்ம குணம். விட்ட அபயம் சத்வசம்சுத்தி மௌனம் இந்திரிய நிகிரகா இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்க. மனசால செய்யக்கூடிய தபஸ் பயம் இல்லாமல் இருந்தாக்க பயப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாதோ அதுக்கு பயப்படாமல் இருக்கணும். அது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அபயம்ங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அர்த்தம். அதனால கையாலாகாதவனா இருந்தாக்க பாம்பு கடிக்க வேண்டாம். பாம்புன்னு அவனா சொன்னாலே அவன் பயத்திலேயே பாதி உயிர் போயிடலாம். ராவணன் ரொம்ப பலிஷ்டனா இருக்கிறதுனால சீதை என்ற பாம்பு தீண்டி உடனே உயிர் போகல. 10 மாசத்துக்கு இழுத்து படிச்சுட்டு கிடந்தது. மருந்து எடுத்துக்கணும், இதுக்கு ஆன்டிடோட் எடுத்துக்கணும். விஷம் உள்ள போயிடுச்சுன்னா ஆன்டிடோட் என்ன, சீதைக்கு திருப்பி கொடுக்கறது தான் ஆன்டிடோட். ஆன்டிடோட் எடுத்துக்க மாட்டேன், சீதைக்கு திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒரே பிடிவாதமா இருக்கான். அதனால இந்த விஷமானது இவன் உயிரை பறிச்சுதான் தீர போகுது, சும்மா விட்டு வைக்காது. அதை காட்டுறதுக்காக தான் கருநாகத்தை போல தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கேசத்தோடு இருக்காள்னு நீலநாகா பயாவேண்யா ஜகனம் கதையைகயா நிலையா நிரதாபாயே வனராஜ்யாமகிம் இவ சுகார்காம் துக்கசந்தப்தாம். சௌக்கியத்தை அனுபவிக்க வேண்டியவள் இப்ப துக்கத்தில் அப்படியே மூழ்கி கிடக்காள். தப்தாம் சந்தப்தாம் துக்கசந்தப்தாம். துக்கம் என்னன்னு இது மட்டும் தெரியாதவளுக்கு வசனானாம கோவிதாம் தாம் சமீக்ஷ விஷாலாட்சீம் அதிகம் மலினாம் கிருஷாம். ஆஞ்சநேய சுவாமி மனசுல ஒரு எண்ணத்தோடு வந்திருக்காள், சீதை இப்படி இருப்பாள்னு. ஆஞ்சநேயன் நினைச்சதை விட அதிகமா இன்னும் கிருஷமா இருக்காள், இன்னும் துக்கத்தோடு இருக்காள். அதிகம் மலினாம் கிருஷாம். மலினம்னு சொன்ன மலினாம் கிருஷாம்னா சரீரத்தில் மாத்திரம்தான் மாலின்யம், மனசுல மாலின்யம் இல்லை. அதிகம் மலினாம் கிருஷாம், மாலின்யம்னா அழுக்குன்னு அர்த்தம். அதிகம் மலினாம் கிருஷாம் தர்க்கயாமாச சீதே தி காரணிகி உபபாதிபிகி. தகுந்த பல காரணங்களால் இவள் தான் சீதையா இருக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணாலாம். மந்தோதரியை பார்த்த பொழுது ரூபத்தையும் யௌவனத்தையும் நல்ல ராஜலட்சணங்களையும் வச்சு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டாள். இங்க அப்படி தீர்மானம் இல்லை. அன்னைக்கு ராவணன் திருடி கொண்டு போன பொழுது சீதை எப்படி இருந்தாள்னு பார்த்தவர்கள்லாம் சொன்னாலோ அந்த மாதிரி இருக்காளே. ஹிரியமானா ததாதே ரக்ஷசா காமரூபினா
யதா ரூபாயி திருஷ்டா வை ததா ரூபேய மங்கலஹ. அது மாத்திரமில்லை, தர்மசாஸ்திரத்தை கையாள தெரியாதவன் ஒருத்தன் அவன் கையாளன்னு நினைச்சுட்டான்னா அது ஒரேடியா குழப்பத்தை தான் கொடுக்கும். குழம்பி போன தர்மசாஸ்திரத்தை போல, அப்படியே முறிஞ்சு போன ஆசையை போல, ஏமாற்றமடைஞ்சு நம்பிக்கையை இழந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி, நன்னா வாழ்ந்தவன் நொடிச்சு போனா எப்படி இருக்குமோ அப்படி, சம்ஸ்காரம் இல்லாதவன் கையில போய் மாட்டின்ற வாக்கானது விபரீதமான அர்த்தத்தை கொடுத்து எப்படி ஸ்வரூபம் மாறி போயிடுமோ அப்படி இருக்காளாம். காரணமில்லாத அபவாதத்தால நல்ல பேரை இழந்த ஒரு சாதுவை போல, தாம் ஸ்மிருதிமிவ சந்திக்தாம் ருத்திம் நிபதிதாமிவ விகதாம் இவ ச ஸ்ரத்தாம் ஆஷாம் பிரதிகதாமிவ சோபசர்காம் யதா சித்திம் புத்திம் சகலுஷாம் இவ அபூதேன அபவாதேன கீர்த்திம் நிபதிதாமிவ சம்ஸ்காரேண யதா ஹீனாம் வாசமர்த்தாந்தரங்கதாம் அஹம் நாயாநாமயோகேன வித்யாம் பிரசிதிலாம் இவ. ஆம்நாயம்னா வேதம்னு அர்த்தம். எல்லா வித்தியர்களுக்கும் இது சத்தியம், வேதத்துக்கு ரொம்பவே சத்தியம். அது பழக்கத்தில் இருந்துட்டே இருக்கணும். பழக்கத்தில் இல்லைன்னா சித்திரமா போயிடும். அப்புறம் மேலும் இருக்கும், இங்க இங்க என்ன சுரம் தோணாது, மேற்கொண்டு பதம் தோணாது, அப்புறம் எப்படி உச்சரிக்கணும் சந்தேகம் வந்துடும். அதனால எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக தான் பிரம்மைக்குன்னு ஒரு நித்திய சம்ஸ்காரத்தை ரிஷிகள்லாம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்க. அது மாதிரி பழக்கத்தில் இல்லாத வேதம் சிதிலமா போற மாதிரி சோபை இல்லாமல் இருக்காளா. இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, ஆம்னாயானாம் அயோகேன, யோகம்னா சேரதுன்னு அர்த்தம், அயோகம்னா சேராமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். வேதத்துடைய சம்பந்தம் இருந்தால்தான் எந்த வித்தைக்கும் சோபை. வேதத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வேத சம்பந்தம் இல்லாத வித்தை எப்படி சோபிக்காமல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவன் வேதநாராயணன் பகவான். இவள் ஸ்ரீவித்யா ஸ்வரூபிணி, வேதஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய வேதமூர்த்தியான பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவித்யா ரூபிணியா இருக்கக்கூடிய சீதை சோபை இல்லாமல் ஆம்னாயானாமயோகேன வித்யாம் பிரசிதிலாம் இவ. ஒரு வார்த்தையை நாம் சொல்ற பொழுது அதுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல நினைச்சுன்னு சொல்றான். எந்த அர்த்தத்தை நினைச்சுட்டு வக்தா சொல்றாரோ அதே அர்த்தத்தை கேட்கக்கூடியவர்களும் புரிஞ்சுக்கணும்னா சொல்றவன்ட்ட தபஸ் இருக்கணும். தபஸ் இல்லைன்னா இவன் ஒரு அர்த்தத்தை நினைச்சுன்னு சொல்லுவன், வேற ஒரு அர்த்தத்தை விபரீதமா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தம் இல்லாத அர்த்தத்தை கேட்கிறவா கிரகிப்பா. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும், விபரீதமான பலத்தை கூட கொடுத்துடுவது. சீதை என்ற வாக்குக்கு சரியான அர்த்தம், உச்சிதமான அர்த்தம் பகவான் தான். எப்போதுமே புருஷனை அர்த்தமாகவும் ஸ்திரிய வாக்காகவும் சொல்றது வழக்கம். ஏன்னா வாக்குங்கிற சப்தமே ஸ்திரீலிங்க சப்தம். அது வாக்கு என்ற பதத்துக்கே சரஸ்வதினு வேதமானது, வாக்வை சரஸ்வதி அப்படின்னு வேதம் சொல்லியிருக்கு. அதனால வாக்கே சரஸ்வதினு சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியது பர்த்தாவுடைய சாமீப்பியம் தான். அந்த உரிய அர்த்தமா இருக்கக்கூடிய ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு விபரீதமான அர்த்தத்தை அடைஞ்ச ராவணன் அடைஞ்ச சீதையானவள் சம்ஸ்காரம் கட்டவன் கையில போய் மாட்டின்று விபரீதார்த்தம் அடைஞ்ச வாக்க போல சோபை இல்லாமல் இருக்காள். சம்ஸ்காரேண யதா ஹீனாம் வாசமர்த்தாந்தரங்கதஹ. சுவாமி சீதையுடைய ஆபரணங்களை பத்தி சில லட்சணங்கள்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காள் ஆஞ்சநேயன்ட்ட. அந்த லட்சணம் என்னங்கிறது கிஷ்கிந்தா காண்டத்தை சுவாமி சொல்ற போது சொல்லல. இங்க யானி ராமஹா அன்வகீர்த்தயது அப்படின்னு சுந்தரகாண்டத்துல சொன்னதுனால சுவாமி சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காள் அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆபரணங்கள்லாம் சாகாசோபீனி, பிராச்சீன பாடம் சாகாசோபீனி, காத்திரசோபீனின்னு போட்டிருக்கா புதுசா இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள்ல. காத்திரசோபீனா சரீரத்தில் இருந்து ஆபரணம்னு அர்த்தம். ஆனா ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சீதைக்கு ஆபரணம் போட்டுக்கணும்னு தோணுமா? அதனால மரத்துடைய கடையில் அப்படியே தொங்கப்பட்டிருக்கா சாகாசோபீனி. அதை பார்த்தாலாம். அதனால பிராச்சீன பாடம், சாதாரணமாவே பிராச்சீன பாடம் தான் சரி, இதை ஒன்றும் யோஜனையும் பண்ண வேண்டாம். பெரியவாலாம் ரொம்ப நாளா அனுஷ்டானம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய விஷயம், அது காரணம் இல்லாமல் அப்படி இருக்காது. ஒரு பெரிய சம்ஸ்கிருத பண்டிதர் கிட்ட சொன்னார், இந்த துருவச்சரித்திரத்தில் வரும்போது ஐஷ்யதி அச்சிரதோ ராஜன் அப்படின்னு இருக்கு. புதுசா இருக்கக்கூடிய புத்தகத்தில் ஏஷ்யத்தின்னு போட்டுட்டா. ஏஷ்யத்தின்னு தானே பதம் இருக்கணும், இப்போ ஐஷ்யத்தி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க அவர் சொன்னார், இது ஆ வித் ஐஷ்யதி சேர்த்து ஐஷ்யத்தின்னு ஆயிடும். அது பிராச்சீன பாடம் தான் சாது. எனக்கு ஆன்னு சொன்னாங்க சீக்கிரமா வந்துட போறான், நிச்சயமா வர போறான்னு அதுக்கு ஒரு எம்பசிஸை காட்டுறதுக்காக ஐஷ்யதி அச்சிரதோ ராஜன் யசோ விபலிஸ்தவா. நாம விசாரமே பண்ண வேணாம். பிராச்சீன பாடம்னா அது அப்படியே மகாஜனோ எனக்கு தஸ்த பந்தாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா போறோம். சாகாசோபினி கடையில தொங்க விட்டுருக்காள் ஆபரணங்கள் எல்லாம். அது மாத்திரம் இல்லை,
ஏற்கனவே சில ஆபரணங்கள் வஸ்திரத்துடைய பாகத்தில் முடிஞ்சு ரிஷிமுக பர்வதத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவாதிகள் நடுவில் விசர்ஜனம் பண்ணிருக்காள் சீதை. அந்த ஆபரணங்கள் இங்க இல்லை, இங்க இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் அங்க இல்லை. தத்ரயானி அபகீனானி தான்யகம் நோபலக்ஷயே யாஹன்யஸ்யா நவஹீனானி தானி இமானி ந சம்சயः இதம் சிரகிரகீதத்வாத் வசனம் கிளிஷ்டவத்தரம் ததாபி நூனம் தத்வர்ணம் ததா ஸ்ரீமத்யதேதரத். இந்த இப்ப உடுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்துடைய ஒரு பாகம் தான் அன்னைக்கு ஆபரணங்கள் முடியறதுக்கு உபயோகமா இருக்கு. ரெண்டும் ஒரே தறியிலிருந்து வந்து தெரிகிறது. ஆனா இப்ப அறையில உடுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய வஸ்திரம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 10 மாசம் உடுத்தினதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கிளிஷ்டமா இருக்கு. அது ஏற்கனவே கிளிஷ்டமா இருக்கு, இது கிளிஷ்டவத்தரம். இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமா வேரண்டேர் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். கிளிஷ்டவத்தரம்னா வேரண்டேர் அதிகமா இருக்கு. இதம் சிரகிருகி தத்வா, அது 10 மாசம் எக்ஸ்ட்ராவா உடுத்தினதுனால வசனம் கிளிஷ்டவத்தரம் ததாபி தத்வர்ணம் தத்நூனம் ததாஸ்ரீமத் யதேதரத் இயம் கனகவர்ணாங்கி ராமஸ்ய மகிஷீ பிரியா பிரனஷ்டாபி சதி யா அஸ்ய மனசோ ந பிரணஷ்யதி. அப்படி தங்க விக்கிரத்தை போல இருக்காளாம் சீதை. ராமனை விட்டு பிரிஞ்சாலும் கூட ராமனுடைய மனசை விட்டு பிரியாதவளா இருக்காளே. அது மாத்திரமில்லை, இந்த சீதைக்காக அல்லவா 4 விதமான தாபங்களால் என் பிரபு தவிக்கிறாள். ஒரு ஸ்திரீ, அவலியான ஸ்திரீயை ரட்சிக்க முடியலையேன்னு கருணையாம சுவாமிக்கு 6 வயசு குழந்தையா இருக்கிற போது அந்த ஆசிரியிச்சு வந்த ஒரு ஸ்திரீயை ரட்சிக்க முடியாம போயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி கருஷ்ணையா. தர்மபத்னியாச்சு, அக்னிசாட்சியமா விவாகம் பண்ணிட பத்னியை ரட்சிக்க வேண்டியது பர்த்தாவுடைய கடமையாச்சு. அந்த கடமையை நிர்வாகம் பண்ண முடியலையே என்று சொல்லி வருத்தமா தன் ஹிருதயத்தையே கவர்ந்த ஹிருதயநாயகி என்று சொல்லி பகவானுக்கு அவளை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கோமே என்று தாபமா. ஸ்திரீ பிரனஷ்டேதி காருண்யாது ஆஸ்ரிதேதி ஆனுரிசம்ஸ்யதஹ பத்னி நஷ்டேதி சோகேன பிரியேதி மதனேன ச இயம் சா யத்கிருதே ராமஹ சதுர்பிஹி பரிதப்யதே காருண்யேன ஆனுஷம்சேன சோகேன மதனேன ச. இந்த ராமனுடைய ரூபம் சீதையுடைய ரூபம் ஒண்ணுக்கொண்ணு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கே. அஸ்யா தேவ்யா யதா ரூபம் அங்க பிரத்யங்க சௌஷ்டவம் ராமஸ்ய ச யதா ரூபம் தஸ்யேயமசிதே க்ஷணாஹ. இப்பேற்பட்ட சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு என் பிரபு ராமன் ஒரு முகூர்த்தம் கூட வாழறான்னா ரொம்ப கல்நெஞ்சிக்காரன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாலாம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. வேற எந்த புருஷனா இருந்தாலும் உயிரிழந்திருப்பன், ஒரு முகூர்த்தம் கூட வாழ முடியாது. துஷ்கரம் கிருதவான் ராமஹ ஹினோ யதனயா பிரபு தாரயதி ஆத்மனோ தேகம் ந துக்கேனாவசீததி. முகூர்த்தம் அப்படி ஜீவித்தின்னு இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்க. இந்த ஒரே ஸ்லோகம் வித் மைனர் சேஞ்சஸ் 16வது சர்க்கத்திலையும் திரும்பி மறுபடியும் சொல்றேன். திருப்பி சொல்றாள்னா புனருக்திக்காக இல்லை, எம்பசிஸுக்காக. சீதையுடைய பெருமை அவ்வளவு உசந்ததுன்னு காட்டுறதுக்காக சொல்றாள். இந்த துஷ்கரம்ங்கிறது 15வது சர்க்கத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முந்தின ஸ்லோகம் இது. இந்த துஷ்கரத்தை எங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா முதல் சர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய 2வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு துஷ்கரம் இருக்கு. நான் சமுத்திரத்தை தாண்டி வந்தது துஷ்கரம் ரொம்ப சிரமமான காரியம் நினைச்சேன். இந்த சமுத்திரத்தை உப்பு கடல் நான் கடந்தது பெருசு இல்லை. என் சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு ராமன் சோக கடல் அப்படியே கடந்திருக்கானே, அதுதான் துஷ்கரம். துஷ்கரம் கிருதவான் ராமஹ ஹீனோ யதனயா பிரபு. அது மாத்திரம் இல்லை, இதுக்கு ஈர்த்து வியாக்கியானத்தில் ரொம்ப அழகா அர்த்தம் பண்ணிருக்கார் சுவாமி. பிரசவணகிரியில் இருக்கிற போது பக்கத்து குகையில் ஆஞ்சநேய சுவாமி தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாளாம். ராத்திரி 1 மணிக்கு 2 மணிக்கு சுவாமியோட குரல் கேட்கும். இந்த அர்த்த ராத்திரியில யார்கிட்ட பேசுறாள் சுவாமின்னு வெளியில வந்து பார்த்தா சந்திரனை பார்த்து நட்சத்திரங்களை பார்த்து சீதையை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாமல் சுவாமி தனக்கு தானே இப்படி புலமிட்டு இருப்பாள் அந்த விரகதாபத்துல. இதை பார்த்தார் ஆஞ்சநேயர், ராமனும் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு சப்புன்னு போயிடுதான். ஏன்னா சீதையை விட்டு பிரிஞ்சா துக்கம் இருக்கும் வாஸ்தவம். அதுக்காக அப்படி ராத்திரி தூக்கத்தை விட்டுட்டு புலமிண்டு பேச்சுன்னு இருக்காரே. கர்ஹித்து பரிகசித்திருந்தான் விரக்தனாகையாலே. ஏன் மனசுக்குள்ள பரிகாசம் பண்ணாலாம். ஏன்னா இவர் கட்ட பிரம்மச்சாரி, இவருக்கு விரகதாபத்தை பத்தி என்னமா தெரியும். விரக்தனாகையாலே அதே ஆஞ்சநேயர் சீதையை பார்த்தப்புறம் இந்த மாதிரி சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு என் பிரபு ராமன் உயிர் வாழானே கல்நெஞ்சிக்காரன். துஷ்கரன் கிருதவான் ராமஹ
துஷ்கரம் கிருத்தவான்னு இருக்கு, துஷ்கரம் குருதே ராமகான்னு இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதனால கிருத்தவான்னு ஒன்று போட்டால் கிருத்தவான்ங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது கிருத்தம்ங்கிறது எப்போதுமே டு டூ இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஏன்னா ஏற்கனவே சிரமமான காரியத்தை சுவாமி செஞ்சுட்டாருன்னு சொன்னா போறாது, இ கண்டினியூஸ் டு டூ தி இம்பாசிபிள். அதனால துஷ்கரம் குருதே ராமகா, குருதேங்கிற பிரசன்ட் டென்ஸ். ஏன் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை போட்டிருக்காருன்னா அந்த வர்புல இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை, டென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்துல பெரிய சுவாரஸ்யத்தை காட்டிருக்கார். துஷ்கரம் குருதே ராமஹா ஹீனோ யதனயா பிரபு தாரயத்யாத்மனோ தேகம் இப்ப இப்படி முடிவுக்கு வந்துட்டாரு. இப்ப மாத்திரம் பிரம்மச்சாரி இல்லையா? இப்ப விரகதாபம் என்னன்னு இப்ப தெரியுமா? சொன்னா ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு சீதை மாத்திரம் வாழலாமோ அப்படின்னு கேட்டா சீதை சுதந்திரம் இல்லை. தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆதி உயிர் எல்லாமே ராமனுக்கு சொந்தம் நினைச்சவள். அதனால உயிர் இழக்கிறது கூட அவளுக்கு சுயமா சுதந்திரம் கிடையாது. ராமன் அப்படி இல்லையே, சுதந்திரனாச்சே. சுதந்திரனா இருந்து வாழறான்னா துஷ்கரம் குருதே ராமஹா. இப்படி சிரமமான காரியத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியுது. என்ன காரணம்னா சீதையும் ராமனும் ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் சரீரத்தால பிரிஞ்சிருக்காளே தவிர மனசால பிரிகல. ராமனுடைய மனசு சீதையிடத்துல இருக்கு, சீதையுடைய மனசு பிரபுவிடத்துல இருக்கு. அஸ்யா தேவ்யாக மனஸ்தஸ்மின் தஸ்ய சாஸ்யாம் பிரதிஷ்டிதம் தேனேயம் சச தர்மாத்மா முகூர்த்தமபி ஜீவதி. அதனால்தான் ஒரு முகூர்த்தமாவது வாழ முடிகிறது. ஏவம் சீதாம் ததா திருஷ்ட்வா ஹிருஷ்டப்பவன சம்பவஹ ஜகாம மனசாராமம் பிரசசம்சதம் பிரபும். இப்படி சீதையை பார்த்து பரம சந்தோஷப்பட்டாளாம். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சுவாரஸ்யம் உண்டு. ஏவம் திருஷ்ட்வா ஹிருஷ்டா. சீதை துக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதையை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார்னா சீதையோட துக்கத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாள்னு அர்த்தம் இல்லை. சீதை துக்கம் இல்லாமல் சந்தோஷமா இருந்திருந்தார்னா இட் would have been an anti-climax. ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு சீதை இப்படிதான் இருப்பேன்னு நினைச்சுன்னு போயிருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. All his mental images would have been shattered. ஏன்னா சீதை சொஸ்தமா இருக்காளே, கொஞ்சம் கூட வருத்தம் இல்லாமல் இருக்காளே. அது மாதிரி குடும்பங்கள்ல ஆயிடும். ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் ஆட்டமா எவ்வளோ தவறி போயிட்டான் உபச்சாரம் கேட்கறதுக்காக போவார். இவர் மெனக்கிட்டு ரொம்ப கிளம் பேசவோ போவார். அவள் சகஜமாக பேசிட்டு இருப்பா, காஃபி கீஃபி சாப்பிட்டு இருப்பா. இவாளுக்கு போய் உபச்சாரம் எப்படி கேட்கறதுன்னு இவருக்கு சந்தேகம் வந்துடும். ஏன்னா அவளுக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப வயசாகி வாஸ்தவம் வருத்தப்படப்படாது, வாஸ்தவம் தான். ஆனா வேதாந்த பக்குவத்தால் வருத்தப்படாமல் இருக்கணுமே தவிர அஸ்ரத்தையால வருத்தப்படாமல் இருக்கக்கூடாது. வேதாந்த பக்கம் வந்து வாஸ்தவத்திலேயே வருத்தப்படாமல் இருந்தாக்க அது ரொம்ப உசந்த நிலை. அது மிருத்யு வரக்கூடிய சமயத்திலையும் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிற பந்துக்கள் யாரோ தவறி போய் கூட மனசு கொஞ்சம் கூட சலனம் ஏற்படாமல் இருந்தா ரொம்ப உசந்த நிலை தான். அது ரொம்ப மகான்களுக்கு தான் அது மாதிரி வரும். நாம போய் பார்க்கக்கூடிய வாழ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா தெரியல. ஏன்னா அடுத்த வேலை காப்பி வேண்டியிருக்கு, டிஃபன் வேண்டியிருக்கு, இந்த ஸ்மரணம் இருக்கிற மட்டும் நான் வருத்தப்படலேன்னு சொன்னாங்க அர்த்தம் இல்லாத பேச்சு. ஏதோ அவளுக்கு எத்தனையோ கவலைகள். அதனால போனவா போயிட்டா நாம வாழணும்னு சொல்லிட்டு வாழத்தை பத்தி அவள் நினைச்சிட்டு இருக்கா. அங்க போய் உபச்சாரம் கேட்டாக்க ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் ஆட்டமா போயிடுறது. அந்த மாதிரி போயிடக்கூடாது. சீதை சந்தோஷமா இருந்தாலும் இட் would have been totally out of context with the situation. சீதை சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது. பர்த்தா விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய பத்தி வருத்தமா இருக்கிறது தான் அவளுக்கு லட்சணம். அதனால இப்படி இருக்கக்கூடிய சீதையை துக்கமே வடிவெடுத்து இருக்கக்கூடிய சீதையை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார். கீழே ஆரம்பத்திலேயே ஒரு நாள் சொன்ன மாதிரி அவர் ஸ்வீட்டஸ்ட் போயம்ஸ் ஆர் தோஸ் தட் ஸ்பீக் ஆஃப் தி சாடஸ்ட் தாட். ஏவம் சீதாம் ததா திருஷ்ட்வா. ததா திருஷ்ட்வா அப்படின்னா வந்த உடனே லங்கையில வந்த உடனே சீதையை பார்த்திருந்தா இவ்வளவு சந்தோஷம் வந்திருக்காது. ரொம்ப நாள் சீதையை பார்க்க முடியலன்னு தேடி அலைஞ்ச பிறகு பார்த்ததுனால அந்த சந்தோஷம் ஜாஸ்தி. எப்போதுமே வெயில் அலைஞ்சிட்டு வந்தவனுக்கு தான் நிழலுடைய அருமை தெரியும். பஞ்சத்தில் அடிபட்டவனுக்கு தான் அன்னரசம் தெரியும். தாகத்தால் நாக்கு ஒட்டின்றவனுக்கு தான் தீர்த்தத்துடைய ரசம் தெரியும். கஷ்டப்பட்டவனுக்கு தான் பணத்துடைய அருமை தெரியும். தேடினத்தினால்தான் சீதையை பார்க்கிற போது அந்த ஆனந்தம் இன்னும் இட் இஸ் மச் மோர் கிரேட்டர். எவ்வளவு தூரம் முன்னாடி சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இப்ப சந்தோஷம் ஜாஸ்தி. ஏவம் சீதாம் ததா திருஷ்ட்வா ஹிருஷ்டப்பவன சம்பவஹ. எப்போதுமே சுலபமா ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கா அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது. சிரமப்பட்டு தான் அடையணும். பெரிய விஷயத்துக்கு சிரமப்பட்டு ஏங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அடையணும். அப்பதான் அருமை தெரியும். ஏவம் சீதாம் ததா திருஷ்ட்வா ஹிருஷ்டப்பவன சம்பவஹ ஜகாம மனசாராமம் பிரசசம்சதம் பிரபு. ஒரு சிஷ்யன் போய் குருவிடத்துல கேட்டார், மனசுல இருந்து ஆசையே வராதபடி நீங்க அனுகிரகத்தால் எடுத்துருங்கோட அப்படின்னா. அவர் வாஸ்தவத்திலேயே பெரிய மகா அந்த குரு. நான் ஒரு நிமிஷம் என் சங்கல்பத்தால் எடுத்துருவேன்பா, ஆனா
சாதனை பண்ணி காமக்ரோதங்களை ஜெயிக்கிறதுக்கு உருண்டு பிறண்டு மேல வரக்கூடிய பிரயத்னம் என்னன்னு உனக்கு தெரியாம போயிடும். அதனால நீ பிரயத்னம் பண்ணி வந்தாதான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எதிர்நீச்சல் போட்டுனா அவன் காமக்ரோதங்களை ஜெயிக்கிறது சாதாரணமான விஷயமா? அவாவா நமக்கு நெஞ்ச தொட்டு பார்த்துட்டா தெரியும் எத்தனை முறை ஆசையும் கோபமும் இன்னும் பல தகாத எண்ணங்கள்லாம் எப்பதான் வருது. ஒவ்வொரு முறையும் வருதுன்னு விழுந்துட்டா கீழே விழுந்துட்டா கீழே இருக்கப்படாது. விழ விழ மறுபடியும் நிமிர்ந்து உத்தரே ஆத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாரேது. இதுதான் எவ்வளவு முறை கீழே விழுந்தாலும் திரும்பி எழுந்திருக்கணும். உனக்காச்சு எனக்காச்சு காமத்துக்கோ கோபத்துக்கோ நாம போய் அடிமையானதா அதை ஜெயிச்சு வரதான் நமக்கு பெருமை அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் இருக்கணும் போனோம். அதுதான் சாதனையுடைய ஸ்பிரிட். அதனால கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சால்தான் எந்த விஷயத்துடைய அருமையும் தெரியும். ரொம்ப நாளைக்கு தேடினப்புறம் சீதையை பார்த்ததுனால ஏவம் சீதாம் ததா திருஷ்டுவா ஹிருஷ்டபவனசம்பவஹ ஜகாம மனசாராமம் பிரசசம்சம் பிரபு. மனசால பிரபு இருக்கக்கூடிய வடக்கு கரைக்கு போய் சுவாமிய ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலாம், கொண்டாடினாலாம். தம் பிரபும் பிரசம்சா ராமா இத்தனை நாளா ஒன்ன கோதண்டராமனாக காகுஸ்தராமனாக கோசலராமனாக அயோத்தியாராமனாக யக்ஞராமனாக இப்படியெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்கேன். இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுட்டேன் உன்னுடைய பெருமைக்கு வாஸ்தவமான காரணம் உன் கையில் இருக்கக்கூடிய கோதண்டமோ நீ கோசல தேசத்துல வந்து பிறந்ததோ தசரதகுமாரனாக தசரதராமனாக தோன்றினதோ இதெல்லாம் முக்கியமான காரணம் இல்ல. சீதாதேவியுடைய நாயகனாக ஜானகி ஜானியா இருக்கிறது தான் பெருமைக்கு காரணம். அதனால இப்ப சீதாயாக பிரபும் தம் பிரபும் பிரசம்சா. அது மாத்திரம் இல்ல பிரசம்சம் பிரபும். எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வானராள் இருக்கிற போது அவள் வேலையும் விட்டுட்டு என்ன மாத்திரம் தேர்ந்தெடுத்து சீதையை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தேடே. அப்பேற்பட்ட ராமனுக்கு பிரத்யேகமாக ஒரு நன்றி சொல்றேன். பிரசம்சம் பிரபும். சத் என்ற பதமானது மகா வாக்கியத்துல எந்த பரபிரம்மஸ்வரூபத்தை குறிக்குமோ அந்த பரபிரம்மம் அல்லவா இப்பொழுது சத்தா இருக்கக்கூடியது. ஏகத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல சாட்சாத் கண்ணுக்கு நேர தெரியக்கூடிய ராமனா வந்திருக்கே. ஆத்மா ராமனா இருக்கக்கூடிய தத்துவம் அல்லவா ராமனா வந்திருக்கு. அப்பேற்பட்ட பிரபுவை கொண்டாடுறேன். பிரசம்சம் பிரபும். இதோட 15வது சர்க்கம் பூர்த்தி ஆகுது. பிரசஸ்யது பிரசஸ்யா. அந்தாதியாட்டமா அடுத்த சர்க்கம் ஆரம்பம் இந்த பிரசஸ்ய அப்படின்னு பிரசம்சம் கடைசி பாகம். அடுத்த பாகம் ஆரம்பிக்கிற போது பிரசஸ்யது பிரசஸ்யா சீஹிதாம் தாம் ஹரிபுங்கவஹ குணாபிராமம் ராமம் ச புனச்சிந்தா பரோபவது சமுகூர்த்தமிவ த்யாத்வா பாஷ்பபர்யாகுலக்ஷணஹ சீதாமாஸ்ருத்ய தேஜஸ்வி ஹனுமான் விலலாபக மாஹன்யா குருவினீதஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய குருப்ரியா யதி சீதாபி துக்கார்த்தா காலோகி துரதிக்ரமஹ துல்யசீலமயோ விருத்தாம் துல்யாபிஜனலக்ஷணாம் ராகவோர்கதி வைதேஹீம் தஞ்சேயமசிதேக்ஷணா ராமஸ்ய வ்யவசாயஜ்ஞா லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீமதः நாத்யர்த்தம் க்ஷுப்யதே தேவி கங்கேவ ஜலதாகமே தாஹம் திருஷ்ட்வா நவகேமாபாம் லோககாந்தாம் இவ ஸ்ரியம் ஜகாம மனசாராமம் வசனம் ச இதமப்ரவீத் அஸ்யாஹேதோஹ விஷாலாக்ஷ்யாஹ ஹதோ வாலி மகாபலஹ ராவண பிரதிமோ வீர்யே கபந்தஸ்ச நிபாதிதஹ விராதஸ்ச ஹதः சங்க்யே ராக்ஷசோ பீம விக்ரமஹ வனே ராமேண விக்ரம்ய மகேந்திரேணே வசம்பரஹ சதுர்தச சஹஸ்ராணி ரக்ஷசாம் பீமகர்மணாம் நிகதானி ஜனஸ்தானே ஷரீஹி அக்னிஷிகோபமைஹி கரஸ்ச நிகதः சங்க்யே த்ரிஷிராஸ்ச நிபாதிதः दूषणश्च महातेजः रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणाञ्च दुर्लभं पालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतं सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोः विशालाक्ष्याः पुरीचेयं निरीक्षिता यदि रामस्तमुद्रान्ता मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तम् इत्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु
சீதாவா ஜனகாத்மஜா த்ரைலோக்கியராஜ்யம் சகலம் சீதாயாக நாப்னுயாத் கலகம். ஜெகன்மாதா சீதையை கொண்டாடினாளாம். ஏன் கொண்டாடினாள்? கொண்டாட வேண்டியவள், அதனால கொண்டாடினாள். பிரசஸ்யது பிரசஸ்தவ்யாம் சீதாம் தாம் ஹரிபுங்கவஹ. அப்புறம் ராமனையும் கொண்டாடினாள். குணாபிராமம் ராமம் ச. ராமனையும் கொண்டாடினாள். குணத்தால ரொம்ப அழகா இருக்கா. பேரால ராமன், குணத்தால அபிராமனா இருக்கா. குணாபிராமம் ராமம் ச. இந்த குணாபிராமம் ராமங்கிற வால்மீகியுடைய வாக்கு தான் தியாகிவாளுடைய வாக்குக்கு ஆதாரமா அமைஞ்சு போயிடுது. இந்த கீர்த்தனை சங்கீத சிக்ஷை ஆரம்பிக்கிறதே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கீர்த்தனை, அட்வான்ஸ் கீர்த்தனை இல்லை. இது லேர்னர்ஸ் கீர்த்தனை, ரொம்ப சுலபமான கீர்த்தனை. ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிக் கொடுப்பா. எல்லா ஆபரணத்தையும் கயற்றி வச்சுட்டு சுவாமி கிளம்பி போனார். காட்டுக்கு போற பொழுது ஒரே ஒரு பூஷணத்தை மாத்திரம் கயற்றி வைக்க முடியல. கயற்றி வைக்கணும்னு நினைச்சா கூட முடியாது. அது கூடவே தரிசின்னு போயிட்டார். அந்த பூஷணம் இருக்கிறதுனாலதான் சாதுக்கள் எல்லாம் பகவானையே ஜீவனமா வச்சிருக்கார். என்னன்னாக்க சுகுணமா இருக்கக்கூடிய பூஷணத்தை கொண்டவன் பிரபு. சுஜன ஜீவன ராம சுகுண பூஷண ராம சுஜன ஜீவன. அப்புறம் கண்ணழகு, அப்புறம் சீதாதேவி பிராட்டியா இருக்கிறது, அப்புறம் ரம்யமான காத்திரம் எல்லாம் அடுத்தாப்புல. சாரு நேத்திர ஸ்ரீகலத்துல ஸ்ரீ ரம்ய காத்திரம் அடுத்தாப்புல. முதல்ல சுஜன ஜீவனா சுகுணபூஷணா. இதுதான் சுகுணபூஷணத்துக்கு ஆதாரம் என்னன்னா குணாபிராமம் ராமம் ச புனச்சிந்தா பரோபவது. இப்படி ராமனையும் கொண்டாடிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் கவலையில ஆழ்ந்தாளாம். ஒரு முகூர்த்த காலம் தியானம் பண்ணி முகூர்த்தமிபத்யாத்வா பாஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணா. ரெண்டு கை கண்ணாலையும் கண்ணீர் பிரிக்கி சீதாம் ஆஸ்ரித்ய தேஜஸ்வி ஹனுமான் விலலாபக லலாபா விலலாபா விலலாபக ஹனுமான் விலலாபக தேஜஸ்வி ஹனுமான் விலலாபக சீதாமாஸ்ரித்ய தேஜஸ்வி ஹனுமான் விலலாபக. சீதைக்கு போய் எங்க அம்மா சீதைக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டேன்னு சொல்லி கண்ணால கண்ணீர் பிரிக்கி அழுதவர் யாருன்னா கையாலாகாத நோஞ்சானா இருக்கக்கூடியவன், கோழையா இருக்கக்கூடியவன் அழுதான. 4 வேதங்கள் 6 சாஸ்திரங்கள் நவவியாக்கரணங்களையும் கரைச்சி குடிச்ச மகானுபாவர், சூரிய சிஷ்யர், சுக்ரீவ மந்திரி, ராமதூதன், அஞ்சனானந்தனன், வாஜுபுத்திரன், மகாவீரன், மகாதீரன், மகாசூரன், பரம பாகவதோத்தமனா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயன் சீதா ஆசிரித்ய தேஜஸ்வி ஹனுமான் விலலாபக. எங்க அம்மா சீதை எப்பேற்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தவள், எப்பேற்பட்ட குடும்பத்தில் வாழ்க்கப்பட்டவள். ஜனகனுக்கு அபிமான புத்திரியாக இருந்து அயோனிஜியாக தோன்றி யாக்ஞவல்கத்தையும் சதானந்தத்தையும் சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தெல்லாம் கிரகித்து மகாத்மாவான விஸ்வாமித்தர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அவர் ஏற்பாடு பண்ண விவாகத்தில் சூரிய வம்சத்திலேயே வாழ்க்கப்பட்டு என் பிரபு ராமனையே பர்த்தாவா அடைஞ்சு, தசரதர மாமனார் அடைஞ்சு, வசிஷ்டர குலகுருவா அடைஞ்சு, ரங்கநாதனையே குலதெய்வமா அடைஞ்சு, எல்லாத்துக்கும் மேலாக மகா பாகவதோத்தமனா இருக்கக்கூடிய லட்சுமணனையே மச்சனான் அடைஞ்சு, அந்த லட்சுமணன் தன் தாயார் சுமித்ரா தேவி சொன்ன வார்த்தையை ஒரு க்ஷணகாலம் கூட மறக்காமல் திருக்கால ஸ்நானம் பண்ணி சீதையுடைய சன்னத்தை விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதனம் பண்ணிருக்கானே. என் லட்சுமணன் பூஜை பண்ண தெய்வமாச்சே சீதை. அப்பேற்பட்ட தெய்வத்துக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுச்சுன்னா உலகத்துல யாருக்கு எந்த சமயத்தில் எந்த கஷ்டம் தான் வராது. மஹன்யா குரு வினீதஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய குரு பிரியா எதி சீதாபி துக்கார்த்தா காலோகி துரதிக்ரமஹ. காலத்தை யாரு தாண்ட முடியும்? காலத்தை யாரும் கடக்க முடியாது. அதான் காலோகி துரதிக்ரமஹ. கடக்க முடியாது, கடக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ரொம்ப சிரமம், கடக்க ரொம்ப கஷ்டம் அர்த்தம். துஹுங்கிற ஒரு பிரிஃபிக்ஸை போட்டுட்டா காலோகி துரதிக்ரமஹ. இந்த பிரபுவுக்கும் சீதைக்கும் விவாதம் நடக்கக்கூடிய சமயத்துல நம்ம பக்கத்துல இல்லாம போயிட்டோமே அப்படின்னு ஆஞ்சநேயனுக்கு ஒரு தாபம் தோணித்தான். உடனே பகவானுக்கும் ஜெகன்மாதாவுக்கும் ஒரு கல்யாண உற்சவத்தை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்சார். கல்யாண உற்சவம் பகவானுக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கல்யாணம் பண்ணா என்ன? நித்திய மகோத்சவனா இருக்கக்கூடியவன் பகவான் ஒருத்தன் தான். கல்யாணத்துக்கு எங்கேருந்து சத்திரம் எங்கேருந்து புக் பண்ணாள், எங்கேருந்து மீதி ஏற்பாடுலாம் எங்க பண்ணாள்? மனசா இருக்கக்கூடிய கல்யாண மண்டபத்துல பக்தியால ஒரு ஊஞ்சல் அமைச்சு அந்த ஊஞ்சல்ல சீதையையும் ராமனையும் பக்கத்துல மனக்கண்ணால அமர்த்தி பார்த்து, ஆகா சீதைக்கும் ராமனுக்கும் என்ன பொருத்தம்? ரூபத்திலையும் யௌவனத்திலையும் சீலத்திலையும் குலத்துல பாரம்பரியத்திலையும் மேதாவிலாசத்திலையும் காந்தியில தேஜஸ்ல எல்லா விஷயத்திலையும் ரொம்ப பொருத்தம் இருக்கு. ஆனா ஜெகன்மாதா சீதையுடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அழகு மாத்திரம் என் பிரபு ராமனுக்கு வராது அப்படின்னு கடைசியில ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டாளாம்.
துல்யசீலவயோ விருத்த துல்யாபிஜனலக்ஷணாம் ராகவஹ அர்ஹதி வைதேகீம் தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷணா. இந்த ஸ்லோகத்தை ஆதாரமா வச்சிருந்தா ரங்கநாதனுக்கு அதீன உற்சவம்னு ஒரு 10 நாள் நடக்கும். அதுல ஒரு நாள் மோகினி அவதார கோலத்தில் அலங்காரம் பண்ணி இருக்கிற பொழுது பராசர பட்டர் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணி போற பட்டர் நிச்சயம் சுவாமிட்டு பெருமாள்கிட்ட பேசுவார். அன்னைக்கு அவர் மட்டும் தரிசனம் பண்ணி போயிட்டார், ஒன்றும் சொல்லலை. பட்டரேன்னு கூப்பிட்டார் ரங்கநாதன், இன்னைக்கு அலங்காரம் எப்படின்னு கேட்டேன். சாமி he was literally fishing for a compliment, so to say. பட்டர் வாக்கால சொன்னாதான் அவருக்கு திருப்தி. நன்னாதான் இருக்கு அப்படின்னாரு பட்டர். ரொம்ப நன்னா இருக்கு, அமோகமா இருக்கு, அப்படியே கண்ணை பறிக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கும் நன்னாதான் இருக்கு அப்படின்னு ஸ்வரத்து இல்லாம எதுவும் மந்திரஸ்தாயில சொன்னாக்க அது என்ன இப்படி மந்திரஸ்தாயில இழுக்கிற என்ன விஷயம்னு கேட்டார். சுவாமி விடல, எல்லாம் நன்னா இருக்கு மோகினிக்கு கோலமெல்லாம், இந்த கண்ணை மாத்திரம் ஆம்பளை மொழியா முழிக்கிறீர், விருட்டு விருட்டு முழிக்கிறீர், எங்க அம்மா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கருணை மாத்திரம் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அவருக்கு என்ன வந்துடுத்து? அப்புறம் ராத்திரி முழுக்க பெருமாளுக்கு தூக்கம் கிடையாது. அந்த அவருக்கு இருக்கிறதே யோக நித்ரை தான். அந்த நித்ரா முத்ராபிராமனா இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதன் அந்த யோக நித்திரையும் இல்லாமல் கவலைப்பட வேண்டியதுதான். இப்படி சொன்னாரே பட்டர், இப்படி சொன்னார்னா நான் சொல்ல வால்மீகி சொல்லிருக்கார், நான் சொல்லிட்டேன் விட்டாங்க. வால்மீகி சொல்லிருக்கார் எங்க அம்மாவுடைய கண்ணனுக்கு தான் அதிகம் தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷணா. அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை பட்டர் சொல்ற போது பிராட்டி போல் விழிவிழிக்க உண்ணாதிரேகே. இப்படி அற்புதமா ஒரு கல்யாண உற்சவம் பிரபுவுக்கும் சீதாதேவிக்கும் மனசுல வச்சு பண்ணி பார்க்கிறாள் ஆஞ்சநேயர். இதுல ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா, முதல்ல கல்யாணம் பண்ணி வச்சவர் ஒரு துறவியான விஸ்வாமித்திரர், அடுத்தாப்புல மானசீகமா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி, நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயன். ஆஞ்சநேயன் இந்த கல்யாண உற்சவம் மனசால பண்ணி வச்சாலும் இத மனசுல வச்சிருந்தா தியாகிர்வாள் இந்த கல்யாண கீர்த்தனையில நீ ஆஞ்சநேயனுடைய ஸ்தோத்திரத்துக்கு பாத்திரமா நீராமா அப்படின்னு பாடியிருக்க. சீதா கல்யாணத்துல ஆஞ்சநேயர் எங்க வந்தார்? அவர் கிஷ்கிந்தாகாண்டத்துல முதல்ல சமாகமே. சீதா கல்யாணத்துல ஆஞ்சநேயர் எங்க வந்தாருன்னா இந்த சுந்தரகாண்டத்துல மானசீகமா பண்ணி வச்ச கல்யாணத்தை வச்சிருந்தா பவனஜஸ்துதி பாத்திர பாவன சரித்ர ரவி சோமவரநேத்ர ரமணீய காத்ர சீதா கல்யாண வைபோகமே ராம கல்யாண வைபோகமே. ரொம்ப பேர் பாடுற போது சீதா கல்யாண வைபோகமே பாடுற மாதிரி ராமா கல்யாண பாடிடுவா, பாடப்படாது. ராமான்னு நீட்டி மாவுக்கு அப்புறம் கால் வாங்கினா அழகான பெண்ணுன்னு அர்த்தம். அவதாரம் பண்ண பிரபுவை குறிக்காது. சுந்தரி ரமணி ராமா அப்படின்னு அமரகோஷம். அதனால அந்த தாளத்துக்கு பங்கம் இல்லாமல் சங்கீதத்துக்கு பங்கம் இல்லாதபடி ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இம்பர்செப்டிபிளா ஒரு பாஸ் கொடுத்தா போறோம். சீதா கல்யாண வைபோகமே ராம கல்யாண வைபோகமே. பவனஜ ஸ்துதி பாத்ரா அப்படின்னா இதுதான் ஆதாரம். ஆஞ்சநேய சுவாமி இப்படி கல்யாண உற்சவம் பண்ணி அந்த சீதையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாலாம். ராமனுடைய பிரபாவம் தெரியும், லக்ஷ்மணனுடைய பிரபாவம் தெரியும். அதனால எத்தனை சிரமம் வந்தாலும் மனசை தளர்வழியாம். ராமஸ்ய வியவசாயஜ்ஞா லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீமதா நாஹத்யர்த்தம் க்ஷுப்யதே தேவி கங்கேவ ஜலதாகமே. சின்ன ஓடினா கொஞ்சம் மழை பெய்யறதுக்குள்ள கலங்கி போயிடும். ஆனா கங்கையில எத்தனை ஜலம் கொட்டுட்டுமே அந்த கங்கையாவது ஒரு நாளும் கலங்கி போகாது. உத்தம பக்தனா இருக்கக்கூடியவன் கலங்கி போயிடப்படாது. எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் அவன் கலங்கி போயிடப்படாது. எது போது தெரியுமா? அபிபூயமான ரசனீகி யதா அதோக்ஷித சேதசகான்னு பாகவதத்துல வருஷா காலத்தை வர்ணிக்கிற போது தசமஸ்கந்தத்தை இப்படி அழகா சொல்லிருக்க. எப்படி மலை அசங்காமல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி சொல்லல. மலைகள் அசங்காமல் இருந்தது, சாதுக்கள் சித்தம் சலனமடையாமல் இருக்கிற மாதிரி மலைகள் அசங்காமல் இருந்ததுன்னு விட்ட. நாஹத்யர்த்தம் க்ஷுப்யதே தேவி கங்கேவ ஜலதாகமே. புது மாத்து தங்கத்தை போல இருக்கலாம் சீதை. தாகம் திருஷ்டுவா நவகேமாபா. அதுக்கு முன்னாடியே ஈயம் கனகவர்ணாங்கின்னு சொல்லியிருக்க. இங்க நவகேமாபா, இங்கே புதுஷனையை சேர்த்தார் அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. புதுஷா பழைய நகையை போடுற போது பித்தளையாட்டமா இருக்கு. ஏன்னா உடம்புலயே இருந்து உடம்பு சூடுக்கு ஒரேடியா அந்த காந்திகள்லாம் கொஞ்சம் மங்கி போனாப்புல இருக்கு. அதை புதுப்பிச்சு அப்புறம் உருக்கி புது நகை தயார் பண்ணி வேற பேட்டர்னை தயார் பண்ணி அதை பார்க்கிற பொழுது ரொம்ப நன்னா இருக்கேன்னு
குழந்தைக்காக ஒரே பொண்ணுக்காக நகை பண்ணி கொடுத்துருப்பா. நகை பண்ணதுக்காக தட்டாண்டு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கா. அதை டெலிவரி எடுக்கிறதுக்காக போற பொழுது பெத்த தாயாருக்கு கூட ஒரு க்ஷணகாலம் சபலம் தட்டும். இன்னொரு 15 நாள் இருக்கே கல்யாணத்துக்கு, நாம கழுத்துல போட்டு ராசியா குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதமா கொடுக்கலாமேன்னு தோணும். பெத்த தாயாருக்கு தோணும். ஏன்னா அந்த புது தங்கமானது அவளை மனசு அப்படி கவர்றது. என்னாச்சு, பழைய தங்கத்தை பார்த்தா அவன் உரைச்சு பார்க்கலாம். தங்கம்னு நம்பிக்கை வர மாட்டேங்கிறது. உரைக்கட்டிலேயே பாதி தங்கத்தை எடுத்துருவோம் போல் இருக்கு. உரைகள்ல உரைச்சி எடுத்துட்டு இருக்கான். புது தங்கம் அப்படியே கண்ண பறிக்கிறத நெருப்புல போட்ட உடனே அந்த அசல் தங்கம் தனியா, அதுல இருக்கக்கூடிய சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அழுக்கு தனியா அப்படி பிரிஞ்சு வந்துவிட்டு என்னகா சம்லட்சதே சக்னோ விசுத்திகி சாமிகாபிவான்னு காளிதாசன் சொன்ன மாதிரி தனியா பிரிஞ்சு வந்துவிட்டு. சீதை 24 கேரட் தங்கத்தை போல லக்ஷ்மணனை தகாத வார்த்தை பேசின போது ஒரு அழுக்கு சேர்ந்து கொடுத்து, அந்த அழுக்கு விலகிறதுக்கு நெருப்புல போட்டு சுத்தி ஆற மாதிரி இந்த 10 மாதம் சிறைவாசம் என்ற ஒரு பெரிய சிரமத்தை ஸ்புடம் பண்ணி எடுத்த உடனே அசல் தங்கம் தனியா வந்து இப்ப புது மாத்த தங்கத்தை போல இப்ப இனிமே கலங்கம் இல்லை ஜென் மாதாவிடத்துல. தாஹம் திருஷ்டுவா நவகே மாபாம் லோககாந்தாம் இவ ஸ்ரீயம் ஜகாம மனசாராமம் இதம் வச்சனம் பிரவீத். 15, 16, 17 3 சர்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 15, 16 ரெண்டுலையும் மனசால் ராமன்ட்ட போனான்னு இருக்கு. அப்புறம் 17ல ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாள்னு இருக்கு. நமஸ்சக்கரேச்சராகவம் அப்படின்னு 17ல இருக்கு. 3 சர்க்கங்கள் கண்டினியூஸா தொடர்ந்து அனுசூதமா பகவான்கிட்ட போயிருக்காள். மனசால போயிருக்க. மனசால பிரபுடத்துல இப்ப எதுக்கா போனாள்? 6 ஸ்லோகங்களுக்குள்ள மறுபடியும் ஜகாம மனசாராமம் வச்சனஞ்ச இதமப்ரவீத் ஒரு மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக போனாலாம் மனசால. ராமா, சீதை அடையறதுக்கு இத்தனை பிரயத்னம் பண்றியே, இது மிகையான பிரயத்னம் அல்லவா? நான் நினைச்ச காலம் உண்டு, நான் தப்பா நினைச்சுட்டேன், உங்கள்கிட்ட க்ஷமாபணம் கேட்கிறேன்பா. இந்த சீதைக்கு அல்லவா வாலிய வதம் பண்ணான் என் பிரபு ராமன். சீதைக்கு அல்லவா விராதனம் வீழ்த்தினான், கபந்தனை வீழ்த்தினான், 16,000 மரக்கர்களை 1.5 முகூர்த்த காலத்தில் தனியார்ந்து நிகிரகம் பண்ணான். கரணையும் திரிசிரசையும் தூஷணையும் வதம் பண்ணுது சீதைக்காக அல்லவா? யாரும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத வான ராஜ்யத்தை சுக்ரீவன் அடைஞ்சான்னா அதுக்கு காரணம் சீதை அல்லவா நிமித்தம். நான் சமுதிரத்தை தாண்டி வந்து லங்கையில பார்க்கிறேன்னா சீதைக்காக அல்லவா இவ்வளவு காரியங்கள் நடந்திருக்கு. மூலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயத்தையும் பெரட்டி எடுத்தான் ராமன் சீதை அடையறதுக்காக. அந்த பிரயத்னமானது மிகையாகாது. ராஜ்யம் வா த்ரிஷு லோகேஷு சீதா வா ஜனகாத்மஜா தைரோக்கியராஜ்யம் சகலம் சீதாயாக நாப்னுயாத் கலா. ஏன்னா ஒரு தங்க திராசு எடுத்து அந்த திராசுடைய ஒரு தட்டுல மூலகங்கள்ல இருக்க சாம்ராஜ்ய போகத்தையும் சேர்த்து ஒரு பக்கத்துல வச்சு இன்னொரு தட்டுல சீதையுடைய குணத்துல 16ல ஒரு பாகம் கலாபாகத்தை மாத்திரம் வச்சா அந்த கலாபாகம் இருக்கக்கூடிய தட்டு தான் அதுதான் கனம் ஜாஸ்தியா அந்த பக்கம் தான் கீழே இறங்கி இருக்குமா. சீதாயாக நாப்னுயாத் கலாம். இவள் ஜனகனுடைய புத்திரி அல்லவா? யாபரம்பஜதே பிரீதிம் வனேபி பவனே யதா. நாட்டில் இருக்கிற போது எந்த சந்தோஷத்தை அடையவளோ அதே சந்தோஷத்தை காட்டியும் அடைகிறாளே. இப்ப ஏற்பட்ட சீதையை ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சீதையை நான் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம்? பாலவனத்துல போய் தவிச்சென்று ஜலம் கிடைக்காதான்னு தேடக்கூடியவன் ஒரு பிரபையை பார்த்தா எப்படி சந்தோஷப்படுவனோ அந்த மாதிரி என் பிரபு ராமன் தான் சீதையை பார்த்து சந்தோஷப்படணும். பிரபைங்கிறது அங்கங்க யாத்திரை பண்ணக்கூடியவாளுக்கு பல மைலுக்கு ஒரு முறை ஒரு பிரபையை வச்சிருப்பா. அங்க அன்னத்துக்கு தீர்த்தத்துக்கு வசதி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பா. ரெஸ்டிங் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் ஆட்டமா அங்க ஒழுங்கு சௌரியங்கள்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பார். அந்த மாதிரி சீதைக்கு ராமன் தான் பார்க்கணும். இமாம் து ஷீரசம்பன்னாம். இவ்வளவு சீலத்தோட உத்தம குணத்தோட இருக்காளே பத்னி குணவதியா இருந்தா பர்த்தாவுக்கு தானே சந்தோஷம். இமாம் து ஷீரசம்பன்னாம் திருஷ்டுமர்ஜதி ராகவஹா ராவணேன பிரமதிதாம் பிரபாம் இவ பிபாசிதஹா. ஒரு பெண்ணா பிறந்தவளுக்கு பர்த்தாதான் எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஆபரணம். அந்த பர்த்தாவை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய சீதை சோபையற்றவளா இருக்காள். பர்த்தானமபரம் நார்யாஹ பூஷணம் பூஷணாதபி ஏஷா விரகிதாதே பூஷணார்கான சோபதே. அங்க மனசுக்கு ஆகர்ஷணமா இருக்கக்கூடிய பலவிதமான புஷ்பங்கள் பழங்கள்லாம் இருக்கு அசோகவனத்துல. அது எதையுமே கண்ணெடுத்து பார்க்கல. விருப்ப கொடுக்கக்கூடிய வஸ்துக்களையும் பார்க்கலனா வெறுப்ப கொடுக்கக்கூடிய கோரமான ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய ராட்சசஸ்திரிகளையும் கண்ணெடுத்து பார்க்கலையா. விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டிலையும் மனசை செலுத்தாமல் ஏகாக்கிர சித்தத்தோட தன் ராமனையே தியானம் பண்ணிருக்காள். நஹீஷா பஷ்யதி ராட்சஸ்யா நேமான் புஷ்ப பலத்ருமானி ஏகஸ்த ஹிருதயானூனம் ராமமேவ அனுபஷ்யதி.
செந்திருப்பதமே என்ற போதினும் இத்திருத்துறந்து என்ற போதினும் சித்திரத்தில் அலர்ந்த செந்தாமரை ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உண்ணுவயங்க. சித்திரத்தில் அலர்ந்த செந்தாமரை ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உண்ணுவார். ஒரு க்ஷணகாலம் ராஜ்யம்னு சொல்லி அடுத்த க்ஷணம் நீ காட்டுக்கு போனோம்னு சொன்ன பொழுது கொஞ்சம் கூட முகத்தில் மலர்ச்சி மாறாமல் இருக்கக்கூடிய மலர்ந்த தாமரையை போல அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வெண்டதம்மான அயோத்தியா காண்டத்தை சொன்னார். அதே திருஷ்டாந்தத்தை இங்க சொல்ல கம்பர். 14 வருஷம் முன்னாடி மலர்ந்த தாமரை வாடி வதங்கி அடையாளம் தெரியாமனா போயிருக்கும். அப்படி சொல்லப்படாது. சித்திரத்தில் அலர்ந்த செந்தாமரை ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உண்ணுவ. சித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய செந்தாமரையை போல இருக்கக்கூடிய பிரபுடைய ராமனுடைய முகத்தையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த சீதையை பார்க்கிற போது என் மனசே இப்படி துடிச்சு போறது, ராமனுடைய மனசை இப்படி துடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாராம் ஆஞ்சநேயர். நான் ஒரு மெசஞ்சர் தான். 25 வருஷம் பரம அந்யோன்யமான தாம்பத்தியம் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு மனசை எப்படி துடிச்சு போகும்? இமாம் அசிதகேஷாம் தாம் சதபத்ர நிபேக்ஷணாம் சுகார்காம் துக்கிதாம் திருஷ்டுவா மமாபி வியதிதம் மனஹ. மமாபி, இந்த அபி ரொம்ப சுவாரஸ்யம். அதாவது போஸ்டர் தான் டெலிவர் பண்ணலாம். அந்த லெட்டர்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸுக்கு அவனுக்கு பாதிப்பு கிடையாது. கண்டென்ட்ஸால் அவனுக்கு பாதிப்பு வரப்படாது. எங்கேயோ ஒரு கல்யாண நிச்சயம் இருக்கு, மஞ்சள் தடவி லெட்டர் போட்டிருக்கானா இவர் பால் பாயசம் வச்சு சாப்பிட்றதா, இல்ல பிள்ளையார் சொல்லி கூட போடாம யாரோ சிவலோக பிராப்தி அடைஞ்சு விட்டால் தபால் வந்ததுன்னா இவர் 10 நாள் திருட்டு காக்கிறதா? அப்படின்னா 365 நாளும் பாயசம், 365 நாளும் திருட்டு, ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இருக்கும். அதனால he is not supposed to get emotionally involved with the content of the mail that he delivers. அந்த மாதிரி நான் ஒரு மெசஞ்சரா வந்தவன். சீதை இப்படி இருக்கான்னு போய் பிரபுடத்தில் சொல்ல வேண்டியதுதான் என்னோட தர்மம். ஆனா என் மனசே இப்படி துடிக்கிறதுனா ராமனுடைய மனசு எப்படி துடிக்கும்? அது மாத்திரம் இல்ல, சூரிய பகவான்கிட்ட போய் சகல வேதங்கள் சாஸ்திரங்களையும் கிரகிச்சேன். வேதாந்த சாஸ்திரத்தை நல்லா உபதேசம் பண்ண சாஸ்திரத்தை தபஸ்தால எனக்கு அனுபவபூர்வமா அதை அனுபவமா மாத்திட்டேன். உலகம் முழுக்க மித்திய பிரம்மம் ஒன்றுதான் சத்தியம்னு இப்பவும் தெரிகிறது. ஆனா உலகம் முழுக்க மித்தியம் தோணுறதே தவிர எங்க அம்மா சீதையோட துக்கம் மாத்திரம் மித்தியம் தோண மாட்டேங்கிறது. மமாபி வியதிதம் மனஹா பிரம்மணி பரபிரம்மணியவ நிஷ்டஸ்ய மமாபி வியதிதம் மனஹா. பிரம்மத்துல போய் ஒருத்தனுக்கு மனசு ஈடுபட்டு கொடுத்தனா ஆனந்தத்தை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஆஞ்சநேயர் எங்கேயாவது வருத்தப்பட்டார் அப்படின்னு எப்போதும் சந்தோஷமா தான் இருக்க. வருத்தப்பட்டு ஒரே ஒரு இடம் சீதைக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துட்டேன்னு வருத்தப்பட்டு இருக்க. பிரபு ராமனுக்கோ சீதைக்கோ கஷ்டப்பட்டாதான் அவர் வருத்தப்படுகிறார். அவருக்கு சுயமா வருத்தம் கிடையாது. மமாபி வியதிதம் மனஹா. என்ன அர்த்தம்னா மகான்கள் அவ எப்போதும் அவளுக்கு சுயமா ஒரு துக்கம்னு ஒண்ணு கிடையாது. அவ எப்போதுமே ஆத்மஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணிட்டு பகவத் தியானத்தில் இருக்கிறதுனால சுயமா ஒரு துக்கம் கிடையாது. ஆனா புறத்தையாருக்கு ஒரு சின்ன துக்கம் வந்தா கூட தாங்க முடியாமல் தவிப்பா. இது மகான்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு கருணா புத்தி. அதான் ஆஞ்சநேய சுவாமி எடுத்து காட்டுறாள். மமாபி வியதிதம் மனஹா. பூமிக்கு பிறந்த சீதை பூமாதேவியை போல பரம் பொறுமையா இருக்கக்கூடியவள். எங்க அம்மா சீதை பக்கத்துல 2 பக்கத்திலையும் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் உருவின வாளோட ஓங்கின வில்லோட ரட்சிச்சு நிற்கணுமோ அப்பேற்பட்ட சீதையை சூழ்ந்து கோரமான ரூபம் கொண்ட ராட்சத ஸ்திரீகள் எல்லாம் அப்படி சூழ்ந்து இருக்க முடியாத ஒரு கோலம் அதை நான் பார்க்க முடியா வந்துட்டே. க்ஷிதிக்ஷமா புஷ்கரசன் நிபாக்ஷி யாரக்ஷிதா ராகவ லக்ஷ்மணாபியாம் சாராட்சசீபிகி விகிருதேக்ஷணாபிகி சம்ரக்ஷதே சம்பிரதி விருக்ஷமூலே. தர்மமே காக்கிறதா இந்த சீதைக? இல்ல அப்பாவா இருக்கக்கூடிய ஜனகன் பண்ண புண்ணிய காரியங்கள் தான் ரட்சிக்கிறதா? இல்ல கற்புடைய காவலா? யாரு ரட்சிக்கிறாள் தெரியலையே. தருமமே காத்ததோ ஜனகன் நல்வினை கருமமே காத்ததோ கற்பின் காவலோ அருமையே அருமையே யாரிது ஆற்றுவார் ஒருமையே எம்மனோர்க்கு உரை கற்பல் அதோ. மேல 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 கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டமா வந்திருக்கு. व्यसन பரம்பரையா நிபீட்யமானா. அப்படி சீதையை பார்த்துட்டு சீதையை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ராட்சத ஸ்திரீகள் ஒரு கண்ணு ஒரு காது தலைக்கு மேல மூக்கு இப்படி விசித்திரமான அவயவங்களோடு இருக்கக்கூடிய ராட்சத ஸ்திரீகள் எல்லாம் பார்த்தாள். ஏகாட்சீமேக கர்ணாஞ்ச கர்ணப்பிராவரணம் ததா அகர்ணாம் சங்கு கர்ணாஞ்ச மஸ்தகோச்வாசனாதிகாம்.
இதை போய் மெனக்கிட்டு ஒரு சர்க்கம் 17வது சர்க்கம் வால்மீகி வர்ணிச்சிருக்காரு. என்ன காரணம்னா, வால்மீகி பேசினார்னா காரணம் இல்லாமல் சொல்ல மாட்டார். எத்தனையோ குழந்தைகள் பிறக்கிற போது சில தோஷங்களோட கண்ணு சரியா இல்லாமல், காது கேட்காமல், வாய் பேச முடியாமல், இப்படி எல்லாம் தோஷங்களோட பிறக்கிறது கன்ஜெனிட்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்றார். அது மாதிரி தோஷங்கள்லாம் வந்ததுன்னா ஜென்மாந்தரியமா இருக்கக்கூடியதோ கடுமையான பாப்பத்துடைய விளைவது அப்படின்னு சொல்ற சாஸ்திரங்கள்ல. அந்த தோஷங்கள்லாம் இந்த 17வது சர்க்கத்தை சிரவணம் பண்ணதுனால நிவர்த்தி ஆகும்னு கிரந்தாந்தரங்கள்ல போய் பரஸ்வதி சொல்லியிருக்காள். இப்படி சீதையை பார்த்த உடனே ஜென்மாதாவை பார்க்கும்படியான பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லி ஆனந்த பாஷ்பத்தை பெருக்கி மனசால பிரபு ராமனிடத்துல போய் நமஸ்காரம் பண்ணி ராமனுக்கும் லட்சுமணனுக்கும் சீதைக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சீதையை பார்த்த சந்தோஷத்துல ஆனந்தத்தை தழைச்சிருக்கார் ஆஞ்சநேயர். அர்ஷஜானி சோஸ்ரூணி தாஹம் திருஷ்ட்வா மதிரேக்ஷண முமோச்ச ஹனுமான் தத்ர நமச்சக்ரே சராகவம் நமஸ்கிருத்வா ச ராமாய லக்ஷ்மணாய ச வீர்யவான் சீதா தர்சன சங்கிருஷ்டः ஹனுமான் சம்வృతో பவது. வடிகார்த்தால் பிரபாத காலம் வந்தது. விபுத்தியது யதா காலம். வடிகார்த்தால் ராவணன் எழுந்திருந்து உடனே சீதையை பார்க்கணும் தோணித்து மேடதாள வாத்திய கோஷங்களோட சிப்பந்திகள் எல்லாம் புடைசூட அங்கேருந்து ராவணன் புறப்பட்டு வரான். ராவணனை பார்த்த உடனே என்ஷான் உடம்பு அப்படியே ஒரு ஷானா குறுக்கி வச்சுட்டு ஒரு பெரிய புயல்ல மாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய சின்ன வாழைக்கண்ணை போல பிரபாதே கதலியதா எப்படி இருந்தாள். பல காரணங்களால மெலிந்திருக்கலாம். உபவாசத்தால,